वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कल किसी वीर का मैनू एक सवाल आया सी जी, ते सवाल ये सी भी जेकर असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का पाठ शुद्ध नहीं पढ़ना जानते, जेकर गुरबाणी का पाठ पढ़न लगे असी अनेक गलतियां करते हाँ, तो फिर इस कंडीशन दे विच कि असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का सहज पाठ कर सकते हाँ या फिर नहीं। तो साध संगत जी अज आओ गुरबाणी सीखीए। इस प्रोग्राम के विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही विषय ते इसे ही टॉपिक ते बिल्कुल ही संखेप मात्र विचार साझे करना चाहांगा, तो आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो, तो जल्दी तो जल्दी होरना सिख संगतां दे नाल भी जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी सब तो पहली बेनती इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। इस गल नूं याद रखो भी साडे गुरु साहिबानां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे अंदर सानू गुरबाणी नूं पढ़न दी, गुरबाणी नूं सुनन दी, गुरबाणी नूं विचार के अपने अमली जीवन दे विच धारण करन दी कई बार हदायत कीती है। कई बार सानू ये उपदेश दृढ़ कराया है। जिवें असी गुरु साहिब की पावन बाणी दे विचों गुरबाणी का एक वाक पढ़ते हैं, जिथे महाराज जी फरमाते हैं जी भी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बड़ी है। हुण इस वाक विच सतगुरु महाराज जी सानू ये गल समझाते हैं भी सानू अपना जीवन जिहड़ा है वो गुरबाणी वर्गा बनाउणा चाहीदा है। जां फिर असी महाराज की पावन बाणी दे विचों ये बचन पढ़ते हैं भी प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राखिया। हुण इस वाक विच इस वचन विच भी सतगुरु सानू यही हदायत करते आ भी सानू गुरबाणी नूं पढ़ना चाहिए, गुरबाणी नूं सुनना चाहिए है, ते गुरबाणी नूं विचार के अपने अमली जीवन दे विच धारण करना चाहिए है। नित महाराज की बाणी पढ़नी चाहिए है। साध संगत जी मेरे कहण तो भाव भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच अजिहे सैकड़े प्रमाण सानू पढ़न नूं मिलदे आ, जिथे वार वार सतगुरु साहिबान सानू गुरबाणी नूं पढ़न सुनन ते विचार के अमली जीवन विच धारण करन दा उपदेश दृढ़ कराउंदे आ। तो इस वास्ते साध संगत जी मैं आप समूह सिख संगतां नूं यही सुजैसट करना चाहांगा भी जेकर तुहाडा मन करता है, तुहाडे मन की भावना है भी मैं भी गुरबाणी का पाठ पढ़ा, गुरबाणी नूं सुना, गुरबाणी नूं विचारा ते विचार के अपने अमली जीवन विच लैके आवा, तो फिर मैं यही बेनती करना चाहांगा भी फिर इस काम नूं करन दे विच भाई बहुती देर ना लाओ। जिवें गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने सानू पावन बाणी विच एक गल समझाई है ना जी भी न बिलंब धर्मंग बिलंब पापंग, भी सानू कदी भी नेकी वाला काम चंगा काम या धर्म का काम करन दे विच कदी भी सानू देरी नहीं लाउणी चाहिए। पर इत्थे साध संगत जी मैं ये बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ते समझो ध्यान दे नाल। इस गल नूं साध संगत जी याद रखो भी देखो हर एक काम नूं सिखण दे विच करन दे विच सानू देरी तां लग सकदी है, पर अजिहा नहीं है भी कोई भी काम होवे ते वो काम असी सिख ना सकीए। देखो जेकर साडे मन की भावना है महाराज की बाणी नूं पढ़न दी ते सानू जरूर पढ़ना चाहिए है। हाँ जेकर साडे मन विच एक ख्याल है भी मैं महाराज की बाणी नूं पढ़न लग्गिया गलतियां करदा हाँ या फिर करदी हाँ, या फिर मैं अशुद्ध पाठ करदा हाँ या फिर करदी हाँ, तो फिर मैं यही बेनती करना चाहांगा भी जेकर तुहानूं ये गल्लां फील हुंदियां हन, महसूस हुंदियां हन, तो फिर भाई गुरबाणी का शुद्ध पाठ तुहानूं सिख भी जरूर लेना चाहिए है। देखो तुसी गुरु साहिब की पावन बाणी का पाठ जिहड़ा है सहज पाठ वो शुरू कर लो। देखो पहलों पहल जिहड़ा है मैं बेनती करना चाहांगा सानू औखा जरूर लगेगा, क्योंकि कुछ भी जिहड़ा है वो बहुता सौखा नहीं हुंदा। पहली बार सब कुछ औखा ही लगता है। पहली बार कार चलाउणी ड्राइविंग करनी औखी आ, पर जिवें जिवें कार चलाउंदे जावांगे ड्राइविंग करनी सीखते जावांगे वो कार चलाउणी बड़ी सौखी हो जाएगी।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਭ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ ਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਚਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰੁਮਾਲੇ ਸਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।